ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यो अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्री परमानंद माधव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भगवद गीता मौलिक रूप 18 अध्याय 34-35 जया तो धर्म कामार्था धूत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धूति ही सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान धूत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धूति ही सा पार्थराजसी। जया तो धर्म कामार्थान धूत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
ধুতি সাপার্থ রাজসী জয়া তো ধর্ম কামার্থা জয়া তু ধর্ম কামার্থা নৃত্যাধারয়তে অর্জুন সঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধুতি সাপার্থ রাজসী জয়া তু ধর্ম কামার্থা ধৃত্যাধারয়তে অর্জুন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধুতি সা পার্থ রাজসী জয়া তু ধর্ম কামার্থা ধৃত্যাধারয়তে অর্জুন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধুতি সা পার্থ রাজসী জয়া যাহা দ্বারা তু কিন্তু ধর্ম কাম অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থ লাভ কামনারে ধূত্যাহা ধুতি সহকারে ধারয়তে সেই শর্ত ধারণ করে অর্জুন হে অর্জুন প্রসঙ্গেন তন্নমিত ফল আকাঙ্ক্ষী ফলাকাঙ্ক্ষা করি ধুতি ধুতি সা তাহা পার্থ হে পৃথাপুତ୍ର ରାଜସୀ ରାଜସିକ হে ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଧୁତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥଲାଭ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ ଲାଭ କରେ ତାହା ରାଜସିକ ଧୁତି ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କାମନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାର ଫଳ ଆଶା କରେ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର କାମନା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସର୍ବଦା ସେହି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରଜଗୁଣାଧୀନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणी प्रचारण्य विशेष शून्यवादि ब्रह्मजन निस्तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चादिस्तारणे। तो आ पूर्वर आपण मानू संध्याकालीन भगवद गीता सत्संग आपण मानू स्वागत। आ पूर्वर सब आलोचना होता कौन तीन प्रकार बुद्धि विषय आलोचना होता गोटे हूँ सात्विक बुद्धि आ गोटे हूँ राजसिक बुद्धि आ गोटे हूँ तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि कौन कहुई हे पार्थ जो बुद्धि बल धर्म कौन अधर्म कौन ठीक रूपे जना जाए कौन करणीय और कौन करण नुहे क्या भय करवा क्या भय न करवा बंधन कौन मुक्ति कौन ये सब जी जानीपे ताको सात्विक बुद्धि कहुए। जो बुद्धि बल करणीय कौ जिनस करवा दरकार कौ जिनस करवा दरकार ना को क्या भय करवा दरकार क्या भय न करवा दरकार बंधन कौन आ मुक्ति कौन ये सब जे जानीपे ताको सात्विक बुद्धि कहुए। आम ये विषय किसी आलोचना करिए तापर आगु आगु बढ़िया। साधारणतः आम भय करुचे क्या भय करुचे आपण मानू कौन कौटा भय लगुच हाँ हाँ कौन भय लगुच हाँ हाँ
ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ଭୟ କରିବନି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ତା'ର ଛୁଆକୁ ତା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ କମ୍ କର, ସାଉଣ୍ଡଟା ହଁ ଟିକେ। ସେ ପାଟିରେ ସିଏ ତା'ର ମୂଷା ପିଲାକୁ ଧରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି। କାହାକୁ ଭୟ ବେଶୀ, ମୂଷା ପିଲାକୁ ନା ବିଲେଇ ପିଲାକୁ? କାହାକୁ ଅଧିକ ଭୟ? ମୂଷାକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ, ସେ ମୂଷାକୁ ଧରୁଛି, ସେ ମୂଷା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ବିଲେଇର ପେଟକୁ ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା'ର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ତା'ର ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଭୟ କରୁଛି? କାହିଁକି ଭୟ କରୁନି? ନା ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆମକୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗୁଛି? ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରୁନେ। କିଏ ଆମର ଆଶ୍ରୟଦାତା? ଆମର ରାଧା ରାଧାକାନ୍ତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଶ୍ରା କରିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ୱରନ୍ମୁକ୍ତା କଳେବରଂ ଜୟପ୍ରୟାତି ସୌମତ ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତି ଅତ୍ର ସଂଶୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଭକ୍ତି କରିବ, ମୋର ନାମ ଜପ କରିବ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଦିନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାତି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୟସୀ ସତ୍ୟଂ ତେ ପ୍ରତିଦାନେ ପ୍ରିୟ ଅସ୍ମେ। ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୋ ମନକୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଲଗ, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହେଲେ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆର ଲାଭ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା। ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଭୟ ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିବେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଧାମରେ ରହିକିରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଏ ଧାମ ଏ ଜାଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜାଗା, ଏଇଟା ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ମୋ ଧାମରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଚାଲ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ଆମକୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଡ଼େକି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ଯେଉଁଟା କେବେ ବୁଢ଼ା ହେବନି, କେବେ ରୋଗ ହେବନି, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, କେବେ ଜନ୍ମ ହେବନି, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ, ସେ ଜାଗାରେ କେବେ ରୋଗ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହେବନି, କେବେ ହେଲେ ମରିବନି, କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେବନି। ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା ଭଲ ନା ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଭଲ? ସେ ଜାଗାରେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ନିଜେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେବେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା ଖୁସି ଲାଗିବ? ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବେ। ହେଲେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାତୁଛି, ସବୁ ଖାଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ଦିନ କଟୁଛି, ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଯମ ଆସିବ, ଭଗବାନ ଆସିବେନି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। କିଏ ଆସିବେ? ଯମରାଜ ଆସିବେ। ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଆମେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯମରାଜା ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବେ, ବାନ୍ଧିକି ନେବେ କେଉଁଠିକି? ଯମଲୋକକୁ ନେବେ। ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବନି, ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ଏଥର? ହେଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଆମେ ଏ ବୁଝିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମରଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ମରଣକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଭୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଏଠି କୁହାହେଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୟ ଅଛି ନା ଆମକୁ ନା ମାୟା ପାଖରେ ଭୟ ଅଛି।
ବୁଝିପାରିଲେ? ମାୟା ଜାଗାରେ ଆମ ଭୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କ'ଣ ନା ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାନି। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମନ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହେଲେ ମାୟାର କାମ କ'ଣ ନା କଣେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆମକୁ ଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରୁ ସିଏ ବାହାର କରିକିରି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଆମେ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା, କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହଁ ସବୁବେଳେ ତ ଜପ କରୁଛେ, ଚାଲ ଟିକେ ଟିଭିଟା ଦେଖିଦେବା, ଚାଲ ଟିକେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇବା, ଚାଲ ଟିକେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ ଟିକେ କରିଦେବା। ସବୁବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ବିଜାର ନା, ଟିକେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ ଟିକେ କରିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟାର କାମ। ମାୟା କହୁଛି ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ଆସୁଛି, ସିନେମା ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ଅଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ। ଏମିତି ମାୟାର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ହେଲେ ଭକ୍ତ ଏ ମାୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଡରୁଛି। ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ସବୁ ମାୟାକୁ ଡରିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କଥାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ସେ ସୁଖ ଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେଉଁଠି ଥିବ ମୋତେ କହିବେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ହେଲେ। ସଂସାରରେ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ସୁଖ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସୁଖ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ। ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ପରମାନେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବ। ଯିଏ ମାୟାକୁ ଭୟ କରୁନି, ମୋର ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଅଛି, ମୁଁ ମାୟାରେ ଫସିନି ଇଏ କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗର୍ବ, ମାୟାରେ ଫସିଯିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି, କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାୟା ଧରିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ମାୟା କହିକିରି ଆସିବନି, ଆମକୁ ଧରିଦେବ ମାୟା। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆମେ ହେଉଛେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଆମେ ନିଜେ ଭକ୍ତି କରିବା, ନିଜେ ଜପ କରିବା, ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପଳେଇବା। ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଅଛି କାହାର? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମକୁ କୃପା କଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବା। ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବେ। ତ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଯାହା ଅଛି, ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ କର ଏଇ ଦାସେ ତୃଣା ପକ୍ଷା ଅତିହୀନ। ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ ସେ ତୁମାର, କୃଷ୍ଣ ଦିତେ ପାର, ତୁମାର ଶକ୍ତି আছে। ଆମେ ତ କାଙ୍ଗାଳ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଧାଇଁ ତବ ପାଛେ ପାଛେ। ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ, ଆମର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଯିଏ ଭାବୁଛି, ଯିଏ ମାୟାକୁ ଡରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି, ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହା। ହେଲେ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କ'ଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନି ତା'ର, ସେଟାକୁ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି 32ରେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅଜ୍ଞତା ଓ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ,
ସର୍ବଦା ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଓଲଟା। ଯେମିତି ଆମର ମାୟାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେଠି କାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ଦୁର୍ଗା ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏ କାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡୀ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କେବଳ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଶିବାସ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖାଲି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ରାତି ସାରା ତାଙ୍କେ ଭୋକ ବିକଳରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋକରେ ଏମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଆଉ ନିଦ ହେଉନି, ଖାଇଲେ ସିନା ନିଦ ହେବ, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା ଆଙ୍କେ ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀ ଧର୍ମ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ କାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ଦେବାଦେବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାଟା ଅଶ୍ଳୀ ଭକ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। 3 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ହେ ପୃଥାପତ୍ର ଧୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧୃତି ଅଖଣ୍ଡ ଧୃତି, ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି କୁହାଯାଏ। ଧୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି 3 ପ୍ରକାର ଧୃତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଧୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାମସିକ ଧୃତି। 3 ପ୍ରକାର ଧୃତି କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି ବଳରେ, ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଧୃତି ଅଖଣ୍ଡ, ମାନେ କେବେ ଖଣ୍ଡ ହେବନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ତା'ର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ନା ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜପ କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଜପରେ ମନ ଲାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଜପରେ ମନ ଲାଗୁନି, ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ଉପଦେଶ ମତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟାତ୍ ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ ସତ୍ୱର୍ଭୂତି ଷଡ଼ଭିର୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟତି। 6 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତି ତୁମର ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍, ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ ସତ୍ୱର୍ଭୂତି। 6ଟା ଜିନିଷ କଲେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ସେ ବିଷୟରେ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସୁ। ହେଲେ ଆମର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜପ କରୁଛେ, ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜପ କଲାଣି, କାହିଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି, ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାତ୍ଵିକ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ
ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉଥରେ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି, ଜପ କରିବେ। ଆଜି ମନ ଲାଗିଲାନି, ନ ଲାଗୁ, କାଲିକି ତ ଲାଗିବ, କାଲି ଲାଗିଲାନି ପରଦିନ ତ ଲାଗିବ, ପରଦିନ ଲାଗିଲାନି ତା ବାସ ଦିନ ତ ଲାଗିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ଆଜି ଲାଗିନି ତ କାଲିକି ଲାଗିବ। ହେଲେ କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ସାହଟା ରହୁଛି? ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଉତ୍ସାହଟା କାହିଁକି ରହୁଛି ତାର? କେତେ ଲୋକର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକର ରହୁଛି ଉତ୍ସାହ। କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି? ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ରୂପରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ସେ ଅଛି। ଯେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଥିବ ତାର ଉତ୍ସାହ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି। କାହିଁକି? ଯେମିତି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଜି ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଅଳ୍ପ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ରସଗୋଲା, କ୍ଷୀରି, ପଲଉ, ଖୁର୍ମା ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆମ ଅଳ୍ପ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ, ଖାଇବ ବୋଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ଲାଗିବ, କମ୍ ଲାଗିବନି? ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭୋକ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଆହେବ, କେତେ ଉତ୍ସାହରେ ଖାଇବ, ନାଇଁ? ଚାଲ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗା ପୁରା ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବା, ଚାଲ ସବୁ ଜାଗା ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସବୁ ଜାଗା ଖାଇବା, କିଛି ଛାଡ଼ିବାନି। ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗା ଖାଇବା, କେଉଁଟା ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାନି। ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ, ହଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜାଗା ଖାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ରସଗୋଲା ନାହିଁ ଥାଉ, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ବେଶୀ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଦିଅ, ଯାହା ଦେଲେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର ମନ ଲାଗୁନି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାଲିକି ହେଉଛି, କାଲି ହଉ, ଲେଟ୍ ହଉ। ଆମକୁ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମିଳିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମିଳିଲା ବୋଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ଭଗବାନ ବହୁତ ମାନେ କୃପା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଭଗବାନ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଖୁସି ଲାଗିବନି? ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଉତ୍ସାହ ରହିବ ତୁମର, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଭଗବାନ ଦେଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼, ଆଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବାନି, ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖି ଭକ୍ତି କରିବା, ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିବ, ତାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନାଇଁ? ଖୁସି ଲାଗିବନି? ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଧନ ଖଣ୍ଡେ ଏକାଡ଼ କଲି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯଦି ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଧନ ସବୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ 20-30ଟା ଘର ବାନ୍ଧିଥିବେ, ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମନ ଲାଗୁଥିବ? କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ? ହଁ ଆଉଛି ତ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫଳଟା ଆସୁଥିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁନଥିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏ ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରି, ଆଜି ଜପ ମନ ଲାଗୁନି, କାଲିକି ଜପ ମନ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମର ଉତ୍ସାହ, ଆମର ମନ ଲାଗିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କୃପା ପାଇବା, ଆମକୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଧୃତି, ସାତ୍ଵିକ ଧୃତି କ'ଣ, ରାଜସିକ ଧୃତି କ'ଣ, ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ତ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ନାରଦ ମୁନି କାମ, ତାଙ୍କର କାମ ଜୀବେ ଦୟା, ସବୁ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଏ ସଂସାରରୁ ପାର କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେବା, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କାମ।
ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମୁନି ଜଣେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଥରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଭେଟିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭେଟିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କ'ଣ ଖବର ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ କହିଲେ କି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ଆଉ ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ କି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ କିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କଲେଣି ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ମୋର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଚାରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମାନେ ଦାଢ଼ି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ନଖ ଯାକ ସବୁ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଗୋଡ଼ର ନଖ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଦେହ ବି ପୁରା ଏମିତି ଦୁର୍ବଳା ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁନି ହେ ମହାଶୟ ଆଉ ମୋର ହେଲେ କେବେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଟିକେ ପଚାରିଦେନି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେବି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତପସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ କରିକି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଇଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଦେଲେ ସିଏ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ହେ ମୁନି ମହାରାଜ ଆଉ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛି ନା ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ ପଚାରିଦେ ମୁଁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିଦେବିନି ହଁ ପଚାରିଦେବି ତୁମ ବିଷୟ ଆଉ ପଚାରିଦେବି ବିଷୟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମୋଚିଡ଼ି ଥିଲେ ସେ ମୋଚିଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ବସିକିରି ଜୋତା ସୁଲଉଛି ମାତ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ଇଆଡ଼େ ନାମ କରୁଛି ଇଆଡ଼େ ଜୋତା ସେଲଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନାରଦ ମୁନି ଦିନ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଉଠିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ହେ ମୁନି ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ ପଚାରିଦେବି ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜୋତା ସେଲଉଛି ଆଉ ନାମ ଟିକେ ଡାକୁଛି ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ ମୋ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଦେବି 3 ଜଣ ବିଷୟ ପଚାରୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ନାରଦ ମୁନି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକି ଗଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ନାରଦ ସବୁ କୁଶଳ ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୁଶଳ ଯେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିଲି 4ଟା ଲୋକକୁ ଭେଟିଲି ଆଉ 4 ଜଣ ଯାକ ପଚାରିଲେ ଆମର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କେ 4 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ସେ ଗଛରେ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଥିବ ସେତିକି ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଦେବ ତାପରେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ତ ତୁମକୁ କହିଦେବ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଅଛି ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେ ଛିଦ୍ର କାଠେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ଏଠି ପୁରଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କହିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗଲେ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଥରେ ବୁଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଦିନେ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ହେ ମୁନି ମହାରାଜ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ ମୋ ବିଷୟ ପଚାରିଥିବେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା
ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ହଁ, ଭଗବାନ ଏମିତି କେବେ କରୁନଥିବେ। ହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଠେତା କହିଲେ ଟିକେ ନହେଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଛରେ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ୟାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଜନ୍ମ ତ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ରହିବନି। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ମିଳିବେନି। ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସବୁ। ତାପରେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ଆଖି ବୁଜିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ସେମ୍ କଥା କହିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ? ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ହୋଲ୍ ବାଟେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରଉଥିଲେ, କାଢ଼ୁଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଛୁଞ୍ଚିର ହୋଲ୍ ବାଟେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରା ହେଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଟିକେ କହିନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛର ଯେତେଟା ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲେ ନା ଏବେ ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିକରି ଏଇନେ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଭଗବାନ ମୋତେ ମିଳିଲା ଭଳିଆ, ମିଳିବେନି। ଏସବୁ ଧ୍ୟାନର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ପଳେଇବା ବୋଲି ସେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଳେଇଲେ ସେ ଉଠିକି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାରଦ ମୁନି। ସିଏ ହେଲେ ସେମିତି କହିଲେ, ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲେ? ବୋଲେ ହଁ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଟିକେ କହିବେ ଟି? ନା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ହୋଲ ବାଟେ ଗୋଟେ ହାତୀର ପୁରଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅସମ୍ଭବ, ବିଲକୁଲ ସତ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେଲେ ମୋର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛର ଯେତେଟା ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ମୋ ଯେତିକ ସବୁ କେଶ ଥିଲା ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସିଝିଗଲିଣି ପୁରା ତପସ୍ୟା କରି ଦେହରେ ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ହେଲେ ସେଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତପସ୍ୟା ସିଏ ଧାଇଁଲେ। ସିଏ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ଜୋତା ସେଲଉଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜୋତା ସେଲଉଛନ୍ତି। ସେ ମୁଚି କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିକି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ହେ ମୁନି ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ହୋଲ୍ ବାଟେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କାଟୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଛାନିଆ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତମକୁ ସତ ଲାଗିଲା? ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ହୋଲ୍ ବାଟେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରଉଥିଲେ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସତ ଲାଗୁଛି? କହିଲେ କାହିଁକି ସତ ଲାଗିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲେ କେମିତି ସତ ଲାଗୁଛି କହିଲ, ମୋତେ ବୁଝ ଟିକେ। ମୁଚି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବଡ଼ କଥା, ବୁଝେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ଜୋତା ସେଲଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଟ ଫଳ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବଟ ଫଳଟାକୁ ଗୋଟେକିରି ଆଣି ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମୁନି। କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏଇଟା ବଟ ଫଳ। ନା ଏଇ ଗୋଟେ ବଟ ଫଳ ଭିତରେ କେତେଟା ମଞ୍ଜି ଅଛି? ନା ବହୁତ ମଞ୍ଜି ଥିବ, ପ୍ରାୟ 1000 ପାଖାପାଖି ମଞ୍ଜି ଥିବ କି ଅଧିକ ଏକା ଥିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବଟ ଫଳ ଭିତରେ ଏତେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ହେଲେ ସେତିକି ମଞ୍ଜି ଯଦି ଗଛ ହେବ କେତିକି ଗଛ ହେବ? ନା ଅନେକ ଗଛ ହେବ। ନା ଏତ ଯାକ ଗଛ ଯାକୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଏତ ଯାକ ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତ ଯାକ ଗଛକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ହାତୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବିଚିତ୍ର। ସେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ତୁମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପଚାରିଲେ, ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଟିକେ କହିବେ ଖାଲି। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଜୋତା ଚଲଉନ ସେ ଗଛରେ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ମୁନି କଥା ଡେଇଁଲେ, ସେ ତ ବସିକି ଜୋତା ଚଲଉଥିଲେ, ନାଚିଲେ ଧରିକିରି। ବୋଲେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁବା, କେତେଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ମିଳିବେ, ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଉ।
ନାଚିଲା ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ନାମ କରିକିରି ନାଚିଲା ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଆଉ ଯେମିତି ନାଚିଲା ସେ ନାରଦ ମୁନି ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୋଚିର ନାଚ ପ୍ରେମରେ ନାମ କରୁଛି ନାଚୁଛି ସେଟା ଦେଖିକିରି ସେ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସିଏ ବୀଣା ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସିଏ ନାମ ଗାଇକି ନାଚୁଛି ତାଙ୍କର ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ବୀଣା ଧରିକିରି ସିଏ ବଜେଇକିରି ସିଏ ନାଚିଲେ ଆଉ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯେତେ ନାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରିବେ ନା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ଟିକେ ନାମ କଲେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ବିଜାର ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେତେ ନାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦାବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନଂ ପ୍ରତିପଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନಂ ସର୍ବାତ୍ମ ସପନଂ ପରଂ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଏ ଯେଉଁ ନାମରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ନାମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନମ୍ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମୋଚି ସିଏ ପ୍ରେମରେ ନାଚିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସିଏ ହେଲେ ନାଚିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଚିଲେ ପୁରା ଏମିତି ନାଚିଲେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ନାରଦ ମୁନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ ଇଏ ବାବୁ ମୋଚି ସିଏ ହେଲେ ଭୁଲିଗଲେ ହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଚାଲ ନାଚିବା ତ ଭଗବାନ ନାମ ଧରିକି ନାଚି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଚିଲେ ଧରିକି ହେଲେ ନାଚି ଏତେ ସମୟ ନାଚିଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନାରଦ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ସମୟ ହେଲା କାହିଁ ଆଇଲେନି ଭଗବାନଙ୍କର ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ଆସକ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ନାରଦ ମୁନି ରହିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏତେ ସମୟ ପରେ କାହିଁ ଆଇଲେନି ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖବର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କାହାକୁ ନାରଦ ମୁନିକି ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମୁନି ନାଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଧରିକିରି ବୋଲେ ଏତେ ପ୍ରେମ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେଉଁଠି ଆଜି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଖବର କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଖବର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ନାଚିଲେଣି କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ନାରଦ ମୁନି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ନାଚୁଛି ଦେଖିଲେ ମୋଚିଟା ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଦେଲେ କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଦେଲେ ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ସିଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୋଚି ମହାଶୟ କହିଲେ ଆରେ କିଏ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକିରି କିଏ ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ସିଏ ଭାବିଲେ ଆଙ୍କେ ଆଗା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହେଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ ମୋଚି କହିଲେ ଆରେ ମୋର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଦେଖ ମୋଚି ତମର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏତେ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଦୃଢ଼ତା ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ହେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସାତ୍ଵିକ ନା କ'ଣ ସାତ୍ଵିକ ନାହିଁ ରାଜସିକ ଏଇଟା ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରାଜସିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରାଜସିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତା'ର ମୂଳ ହେଉଛି ଏ ତିନିଟା କ'ଣ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କାମନା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିଲି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଧର୍ମ କଲି କ'ଣ ନା ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଦେଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲି ଦାନ ଧର୍ମ ସେବା ଧର୍ମ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ କିଛି
ରାସ୍ତା ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଲି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ କିଛି କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ରାଜସିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଧୂତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭୟଂ ଶୋକଂ ବିଷାଦଂ ମଦମେବଚ ନ ବିମୁଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁର୍ମେଧା ଧୂତି ସା ପାର୍ଥ ତାମସୀ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୟ ଶୋକ ବିଷାଦ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ମାୟା ମୋହିତ ହୁଏ, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଧୂତି ତାମସ ଧୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି 4ଟା ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇଠି ବୁଝାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବଦା ଅଛି, ସେ ତାମସିକ ହେଉ ରାଜସିକ ହେଉ କି ସାତ୍ଵିକ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସାତ୍ଵିକ ଧୂତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା, ରାଜସିକ ଧୂତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା, ତାମସିକ ଧୂତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା। ସାତ୍ଵିକ ଧୂତିର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀতে ଅଛି ଯେତେ ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ମୋର ନାମ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। କାହିଁକି? ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ଲିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଟିକେ ନାହିଁ, ସେ ଅଳ୍ପ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଘର ଚଟେଇ। ଘର ଚଟେଇ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଘର ନା ଶୁଣିନ? ଘର ଚଟେଇ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଘର ଚଟେଇ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି, ତା'ର ଅଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଗଲା, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତା'ର ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ନେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିରି ତା ଥଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଲା। ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ 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 ପାଣି ଆଣୁଥିଲା ଆଉ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆଣୁଥିଲା ରଖୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଖବର ଗଲା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ଗରୁଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗରୁଡ଼। ସିଏ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ଆରେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ବୋଲିକିରି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆଣୁଛି ଘୁଞ୍ଚି, ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ସେ ତ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସିଏ ଆସିକି ଧମକ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ତମେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇକି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ପାଣି ଶୁଖେଇଦେବି, ମୋର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୋର ଏରା କାହାର ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଭକ୍ତ ବନେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। କେମିତି? କ'ଣ ସହଜ ପାଠ? କେତେ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଗଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦିସ୍ କପୁଲ? ଇଏ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ଯୁଗଳ କିଏ? ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରେମିକ ଦୁଇ ଜଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ କହିଲେ, ନଟ୍ ଦିସ୍ ଇଏ କପୁଲ, ହି ଇଜ୍ ଆୱାର ଗଡ୍। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ହୁ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଉଲ୍? ସେ କହିଲେ, ଏ ପେଚାଟା କିଏ? ପେଚାଟାକୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ନଟ୍ ଦିସ୍ ଇଏ ଉଲ୍, ହି ଇଜ୍ ଆୱାର ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁରି ଜନ୍ମରୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହଉ ଜାଣିଛ ନା, ବାପା ମା' ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, କହୁନାହାନ୍ତି? ବାପା ମା' କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ
ତାଙ୍କେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ଯାଇକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେରିକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ବୋଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଏ ଆମେରିକାକୁ, ସବୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମିରାକେଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ହଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍? ନା ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ହିପି ହେଇକିରି ଥିଲେ ମୁଁ ହେପି କରିଦେଲି, ହିପିରୁ ହେପି କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ବାଳାଯାକ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକିରି ହେପି ହେଇକିରି ସବୁ ମଦ ପିଇକିରି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଫଗବାନ କିଛି ଜାଣେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଖାଲି ସେ ମଦ ପିଇବାଟା ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ହେପି କରିଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମିରାକେଲ୍। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ସାତ୍ବିକ ଧୃତି, ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଭାବୁଥିବେ ବସି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସିନି କରିଦେବି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁନଥିବେ, ବିଡ଼ି ପିଉଥିବେ, ମଦ ପିଉଥିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି, ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ଭାବୁଥିବେ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବେଶୀ, ତାଙ୍କେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଫାଷ୍ଟରେ ଇସ୍କନ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଓକିଲକୁ ଡାକିଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, ଏଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର। ଓକିଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କମିଟି, ଆପଣ ମେମ୍ବର, କହିଲେ ଏ 5 ଜଣ ଆମର ମେମ୍ବର। ସେ 5 ଜଣ ମଦ ପିଇକିରି ଗଡ଼ୁଥିଲେ, ବସିଥିଲେ ମଦ ପିଇକିରି, ହେଲେ 5 ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ 5 ଜଣ ଆମର ମେମ୍ବର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଘ, ପୃଥିବୀର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 5-6ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛୋଟ କାମ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ। କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମ। ଆମର କାମ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଧୃତି, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ। ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଆଉ ମାୟା ମୋହିତ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ଥିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧୃତି ହେଉଛି ତାମସିକ ଧୃତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିବ, ଭୟ ରହିବ, ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ଥିବ, ସେମାନେ ଭୟ କରିବେ। କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ? କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ? ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲି, ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବେ କାହାକୁ? ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଧୃତି ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ଦେଖିବେ, ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ, ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ। 6 ଘଣ୍ଟା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଲୋକ, ତାମସିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ଧୃତି ଯାହା ବି କୁହ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଶୋଇବେ, 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଶୋଇବେ। ହେଲେ ଅଧିକ ଯଦି ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ କି? କେବେ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4ଟାଠୁ 6ଟା 7ଟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ,
ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକା ହେବ, ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବନି ଏବେ। କିନ୍ତୁ 3ଟାଠୁ 9ଟାଠୁ 3ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଦିନ ସାରା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିଥିବା, ନାମ ଜପ କରୁଥିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିବା, ସେ ଉପରେ ଏକା ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିବା ସେ ଉପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି 4ଟାଠୁ 6ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ତାମସିକ ଲୋକ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ମାୟା ମୋହିତ ହେବେନି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମୋହିତ ହେବେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଧୂତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଶରଣାଗତ ହେଇନି। ଭଗବାନ ଯିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତାମସିକ ଧୂତି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଶରଣାଗତ କେବେ ହେବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧିରେ କୁହାହେଇଛି, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ତାମସିକ ଧୂତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଧୂତି ସେମାନେ ତମ ଗୁଣାଧୀନ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ତମ ଗୁଣରେ ଅଛି। ତ ଆମଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଗୋଟେ 2 ପଦ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କ'ଣ, ଆମେ ତମ ଗୁଣ ଧୀନ ଧୂତି ଆଉ ରାଜସିକ ଧୂତିରୁ ଉପର ଉଠିକିରି ସବୁବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଧୂତିରେ ରହିବା। ସାତ୍ଵିକ ଧୂତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାତ୍ଵିକ ଧୂତି ରହିବା। ସାତ୍ଵିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ କ'ଣ, ସାତ୍ଵିକ ଧୂତିରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ପାଇଲିକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ନିୟମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଉ କି ଗୃହସ୍ଥ ହେଉ, ସବୁଦିନେ ଅତି କମ୍ରୁ କମ୍ 1 ଘଣ୍ଟାଟି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବାନି, ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି, ଆମେ ଖସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ କମିବନି। ଉତ୍ସାହ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହଟା ରହିବ। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମ ଜପ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମର କାଲି ଆମର ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମହାରାଜ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କାଲି ଯେଉଁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ କ'ଣ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଜପ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଜପ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଦିନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଭକ୍ତି କରିବା, ଏକାଠି ରହିବା, କେବେ ଭାଗ ହେବା ନା। ଭାଗ ହେଇଗଲେ ଆମର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ 3ଟା ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବାନି, ବାପୁ ସେବା କରିପାରିବାନି, ଯେମିତି କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ସେବା କରିପାରିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମହାରାଜଙ୍କର ବାଣୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପଦେଶ କିଛି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବି ସାର ଜିନିଷ ସେଇଟା, ଆମେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଧୂତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାତ୍ଵିକ ଧୂତ ହିଁ ରହିବ। ରାଜସିକ ତାମସିକ ଆମର ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ମାୟା ମୋହିତ ଆମେ ଆଉ ହେବାନି। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ନ ରହିବା, ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯିବା। ଆମର ମାୟା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।
जय प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय।